Selamat bergabung di sesi 2 kali ini gitu ya. Hari Kamis tanggal 30 Juli bertepatan dengan 9 Arafah. Kita akan awali terlebih dahulu dengan zikir pagi gitu ya. Insya Allah ini jadi kesempatan yang sangat baik selepas subuh sambil waktu syuruk di tempat masing-masing. Kita akan awali terlebih dahulu dengan zikir bersama gitu ya. Kita akan menggunakan zikir maksurat sughra. Di sini insya Allah akan kita share doanya. Ternyata ini nggak bisa landscape. Baik. Ini kita menggunakan maksurat syukur. Kira-kira selesai dalam 10 menit aja gitu ya. Boleh sambil diperhatikan di screen-nya. Insya Allah kita akan zikir menggunakan maksurat syukur. Kita mulai bersama-sama rekan-rekan sekalian. Semoga ini menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan dan juga menjadi sarana kita lebih dekat dengan Allah dengan cara mengenalnya melalui dalil-dalil yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Kita mulai bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فاتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan zikir pagi. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu adalah yang kita baca bersama zikir ma'tsurat, artinya itu kumpulan dalil, kumpulan hadis dari kumpulan doa-doa gitu ya yang dikumpulkan dari hadis Nabi dan dari Al-Qur'an. Walaupun mungkin belum semuanya ya, itu hanya versi kecilnya saja, versi sughra. Sebenarnya bukan sughra juga. Tadi kan kalau kita lihat di aplikasi itu ada tulisan doa apa dan hitungannya berapa, 3 kali, 10 kali, 100 kali gitu ya. Kita hanya baca sekali atau 3 kali aja gitu. Jadi ini versi minimalis dari yang sudah minimal gitu ya. Ini sangat ringkas yang kita baca barusan. Baik, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah di hari Arafah ini gitu ya, sangat sakral bagi kita semua. Walaupun tidak ada proses haji yang normal gitu ya di Arafah sana. Hanya sedikit orang, itu pun dengan apa namanya, dengan protap yang sangat ketat sekali gitu kan. Sudah prosedur tetap dan diketatkan juga. Jadi ya insya Allah ini tidak mengurangi apa yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul kita pada hari ini adalah mengenai zikir dan doa gitu ya. Zikir dan doa. Ini saya share dulu filenya. Filenya ada di... Kok nggak ada ya? Sebentar teman-teman semua. Filenya yang mana ya?
sebentar deh. Mohon maaf ini saya langsung yang handle buat sharing file. Bukan di sini. Punten, mohon maaf. Jadi agak nunggu. Kembali. Ya. Saya coba download ulang sebentar. Baik, ini dia. Baik, bismillah. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada pagi hari ini adalah mengenai zikir dan doa. Dan karena kita di pagi hari, jadi bahasan kita spesifikkan zikir dan doa pagi gitu ya. Rekan-rekan sekalian, kenapa kita mengangkat dan membahas mengenai tema ini gitu? Pertama ketika ini ya, ketika sedang saat wabah COVID-19 hari-hari ini yang barangkali sangat banyak bagi kita, dan apa ya, bukan hanya orang-orang tertentu saja yang terdampak, semua orang itu terdampak, semua orang kena efeknya. Yang paling besar memang efek ekonomi gitu ya, kemudian sampai ke kesehatan, budaya, sosial, pendidikan, transportasi, keagamaan juga, ibadah kita. Dan berdasarkan level usia atau klasifikasi tahapan kelahiran gitu ya, tahapan perkembangan manusia, itu semuanya kena. Terutama yang memang rentan ini adalah bayi dan lansia. Mungkin banyak dari kita yang udah lama nggak update juga, termasuk saya. Tapi ketika saya update kemarin, ternyata kita udah, yang meninggal aja di Indonesia ini udah sekitar 4.000-an, 4.000 sekian gitu. Jadi apa ya, udah semakin banyak juga gitu ya daerah-daerahnya yang terkena, tapi udah nggak terlalu berasa juga ya, kita nggak terlalu mengikuti karena sudah berbulan-bulan seperti ini aja. Tapi tetap saja bidang-bidang yang terdampak ini, terutama ekonomi, itu sangat ngefek, sangat kena gitu ya. Terutama banyak tetangga kita, saudara-saudara kita, keluarga kita bahkan, atau kita sendiri yang sumber mata pencahariannya itu jadi sedikit terputus dan segala macam gitu ya. Jadi kita agak sedikit resah, risau, khawatir gitu. Nah, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita menggunakan zikir dan doa pagi ini sebagai imunitas? Kalau di sesi pertama itu kita menggunakan Al-Qur'an sebagai imunitas. Nah, di sesi ini kita menjadikan zikir dan doa sebagai imunitas. Dan kenapa bisa untuk menghadapi wabah ini? Jadi rekan-rekan sekalian, perlu kita pahami bersama bahwa ujian dari Allah Subhanahu wa taala di sini dia.
hakikat ujian gitu ya. Objek atau sasaran dari Allah menguji kita semua adalah bukan pada fisik kita, bukan pada akal kita, tapi lebih kepada jiwa kita. Karena kalau sekedar takut, sekedar yang lain-lain itu bukan hanya di pikiran, tapi ternyata hati gitu ya. Hati yang tergoncang, hati yang khawatir, kecenderungan itu akan berubah ketika kita nggak kuat. Kecenderungan apakah kita akan kepada Allah Subhanahu wa taala meminta tolong atau kepada yang lain gitu. Ketika kita kehilangan harta benda, apakah kita lebih risau daripada kita tidak sholat misalnya? Itu hanya perumpamaan, itu hanya perbandingan bagaimana kita mengukur kadar ketergantungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena nauzubillah bisa jadi ketika kita sudah ketergantungan dengan sesuatu atau dengan makhluk atau dengan materi, dan ketika hal itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita lebih risau dan kita sangat merasa kehilangan, sangat galau, bahkan sampai kebawa gitu ya. Sampai-sampai kita lupa sholat, sampai-sampai kita lupa zikir kepada Allah yang memberikan ujian tersebut. Khawatir-khawatirnya nauzubillah kita menuhankan materi itu. Kita menuhankan sesuatu yang Allah cabut itu. Padahal ini semua ujian gitu ya. Kita kembali diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai hakikat ujian dalam surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa dan buah-buahan. Maka sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Di sini unik karena orang yang sedang diuji itu wabasyiris sabirin. Suruh Allah perintahkan untuk bergembira gitu ya. Allah beritakan, Allah perintahkan mereka untuk bergembira bagi orang-orang yang sabar dalam menjalani ujian tersebut. Siapakah mereka yang bersabar itu? Yaitu mereka yang ketika ditimpa musibah, dikasih ujian, dikasih cobaan, termasuk pandemi 19 ini kan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Dalam artinya ini di dunia ekonomi ini menjadi satu game changer gitu ya, yang benar-benar memutarbalikkan permainan di ekonomi, dan itu tidak ada atau hampir mustahil ada orang yang bisa mengotak-atik itu gitu loh, mengendalikan itu, dan efeknya memang ke semua orang, termasuk kita gitu. Dan kalau kita risau, kalau kita selalu mengeluh, kalau kita tidak bisa menerima kenyataan ini, apa manfaatnya buat kita? Apa yang bisa kita lakukan lagi kalau nggak bisa menerima gitu loh. Maka apabila mereka ditimpa musibah, firman Allah, mereka mengatakan sesungguhnya kami milik Allah. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena orang-orang yang sabar itu pasti ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kami hanya milik Allah dan hanya kepadanya lah kami akan kembali. Karena orang yang sabar itu dia yakin takdir ini adalah yang terbaik. Walaupun mungkin kita bukan merasa yang terbaik, tapi asal kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan paham bahwa Allah memberikan sesuatu kepada kita adalah yang terbaik buat kita. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menarik gitu ya mengenai zikir dan doa. Kenapa zikir dan doa? Karena zikir dan doa ini akan menghasilkan ketenangan berupa sakinah dan mutmainnah, itmi'nan gitu ya. Kalau di sholat itu ada istilah tumakninah. Nah, tumakninah ini tenang, artinya bukan berhenti sejenak, tapi berhenti yang dihasilkan dari ketenangan gitu ya. Bukan asal berhenti tapi hatinya nggak tenang. Mutmainnah itu sumber ketenangan gitu ya. Dari mana asal ketenangan ini? Dari mana asal mutmainnah ini? Dari zikir gitu ya. Kenapa kok bisa zikir tapi menghasilkan ketenangan?
ini berbeda dengan zikir asal zikir. Jadi rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan sangat baik ketika apa yang kita lantunkan, yang kita komat-kamitkan dalam zikir harian kita, dalam bacaan-bacaan Quran kita, itu bukan sekedar zikir di mulut saja, bukan sekedar zikir yang membibir, tapi zikir yang sudah dilalui oleh hati, kemudian melalui pikiran kita juga, sehingga ini menjadi satu rangkaian zikir yang hakiki, gitu ya, zikir yang berasal dari hati, zikir yang berasal dari pemahaman dan keyakinan. Karenanya, kalau zikir, jadi rekan-rekan sekalian perlu kita ketahui bersama gitu ya. Zikir itu proses mengingat Allah. Ada dengan wirid, dengan doa-doa harian, dengan zikir-zikir itu, ada juga dengan membaca Al-Quran. Jadi Rasulullah SAW bersabda, zikir terbaik adalah dengan baca Al-Quran, wirid Al-Quran. Tapi ini dengan syarat gitu ya, dengan syarat bahwa Al-Quran yang kita baca, zikir yang kita lantunkan itu berasal dari pemahaman kita, berasal dari keyakinan kita. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit perbedaan antara sakinah dan mutmainnah. Sama-sama ketenangan, tapi sumbernya berbeda. Kalau sakinah itu suatu ketenangan yang Allah berikan kepada orang beriman. Setelah orang beriman tersebut melalui kesulitan-kesulitan, ujian-ujian dalam hidupnya. Misalnya apa? Misalnya setelah dia berusaha, berikhtiar untuk mencari rezeki, dia di situ ada sedikit pergolakan batin, gitu ya, kecenderungan untuk yakin terhadap pekerjaan dan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika dia diingatkan kembali, Allah turunkan sakinah. Ketika dia diberikan atau diberikan prinsip-prinsip rezeki, dia Allah turunkan sakinah karena dia yakin bahwa dia meyakini tauhid gitu ya, bahwa rezeki itu sumbernya dari Allah satu-satunya dan pekerjaan dia itu sebagai sarana ikhtiar yang sifatnya ibadah, bukan sumber utama dari rezeki. Nah, di situ muncul sakinah gitu. Nah, kalau mutmainnah ini sumber asalnya adalah dari mengingat Allah. Ketika kita melihat sesuatu, kemudian kita mengingat Allah, di situ Allah berikan ketenangan berupa mutmainnah. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 yang akan kita jadikan bingkai bersama dalam sharing session kali ini gitu ya. Gitu rekan-rekan sekalian. Oke, kita masuk ke bingkainya ya. Baik, ini surah Ar-Ra'd ayat 28 dan 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu dalam ayat 27-nya ya. Di ayat sebelumnya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yahdi ilaihi man anab. Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk, memberikan arahan-arahan hidup bagi orang-orang yang bertaubat. Siapa orang yang bertaubat itu? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Yaitu adalah orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ayat selanjutnya, alladzina amanu, siapakah mereka yang menjadi tentram ini? Mereka yang beriman, wa amil sholihat, dan mereka beramal solih. Tuba lahum, maka bahagialah mereka, kebahagiaan untuk mereka. Wa husnu ma'ab, dan tempat kembali yang baik. Rekan-rekan sekalian, dalam tafsir dalam tafsir Dr. Wahbah Zuhaili, nama tafsirnya adalah Tafsir Al-Munir. Ini menjadi tafsir yang cukup recommended untuk kita hari ini karena kontemporer gitu ya, karena modern dan juga holistik, mencakup semuanya itu dirangkum karena beliau ini memang ulama kontemporer hari ini gitu ya. Nah, dalam tafsir Dr. Wahbah Zuhaili
kenapa kok bisa mengingat Allah ini menjadi tenang gitu. Karena tenang itu bagi orang-orang yang beriman itu hanya dihasilkan oleh dua hal saja. Pertama adalah keyakinan, yang kedua adalah ilmu. Kalau bukan dari dua ini, kita nggak bakal tenang. Seperti menghadapi ujian, gitu kan? Menghadapi ujian hari ini, ujian hidup. Kalau kita nggak tenang, kalau kita nggak yakin, dan kalau kita nggak ada ilmunya mengenai keyakinan ini, kita akan risau terus-terusan. Kita nggak bakal paham apa yang terjadi, kita nggak bakal mengerti apa sih takdir Allah, apa sih yang Allah inginkan dari kita, gitu kira-kira. Karena ini juga beliau tafsirkan dengan satu ayat di surah An-Nisa ayat 82. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Dan sumber keyakinan, sumber ilmu, kebenaran itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Termasuk ilmu mengenai ujian, ilmu mengenai takdir, ilmu mengenai ketetapan hidup, ilmu mengenai apa yang terjadi di alam raya ini, di bumi ini, semua yang terjadi itu pasti atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak mengetahui ini, pasti kita akan risau terus-terusan. Apa firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 82, dan andai saja kebenaran dan ilmu-ilmu itu bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala, kita manusia itu akan menemukan sangat banyak kekeliruan, akan menemukan sangat banyak miskonsepsi, akan menemukan sangat banyak ketidakcocokan antara realita, antara ilmu yang kita pelajari itu yang bukan dari Allah itu dengan keyakinan kita. Kita nggak tenang gitu loh. Ini sudah Allah Subhanahu wa taala firmankan gitu. Di ayat 28 gitu ya. Hanya mengingat Allah lah hati akan menjadi tentram. Tapi ini hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Hanya untuk orang-orang yang yakin saja kepada Allah. Karenanya, rekan-rekan sekalian, tingkat ketenangan kita, tingkat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, optimisme kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala itu ditentukan dari dua hal yang bisa diringkas dari tafsir Dr. Wahbah Zuhaili gitu ya. Pertama adalah tingkat pengenalan kita kepada Allah. Kalau kita nggak paham bagaimana cara Allah berkehendak, bagaimana cara Allah memiliki ketetapan, bagaimana cara Allah menginginkan sesuatu untuk kita, yaitu berupa kebaikan, kita nggak paham jalan-jalannya bagaimana, dan kita nggak pernah mau mengetahui cara Allah bagaimana membuat ketetapan, bagaimana menginginkan kebaikan untuk kita nggak bakal paham. Dan kita nggak bakal kelar-kelar urusan kita, nggak bakal kelar kerumitan kita, seolah-olah hidup itu blunder banget. Padahal semua itu ditentukan dari tingkat pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa beliau Dr. Wahbah Zuhaili itu dibahasakan dengan ma'rifah, tingkat ma'rifah. Tingkat ma'rifah itu kan berasal dari kata ta'rif atau arafa, mengetahui atau kenalan gitu ya. Kalau bahasa orang hari ini kan ta'aruf. Ta'aruf itu kan saling mengenal. Allah jelas sudah tahu kita, tapi kita nggak tahu Allah. Makanya kita blunder dengan takdir Allah ini. Seolah-olah nggak nemu jalan ujungnya yang mana sih gitu kan. Nah yang kedua rekan-rekan sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala adalah setelah kita paham dan kenal bagaimana Allah itu punya kehendak, yaitu kenalannya dari mana? Dari Al-Quran dan Sunnah. Dari apa yang Allah firmankan, Allah menggambarkan dirinya gitu ya, Allah menggambarkan zatnya, bagaimana beliau itu punya kehendak, itu di Al-Quran sudah pasti. Makanya orang yang baca Quran, orang yang zikir, orang yang doa dari Al-Quran itu akan makin kenal Allah dan makin tenang gitu kira-kira. Setelah kita kenal, yang kedua adalah tingkat cinta kita kepadanya, tingkat cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menentukan kualitas ketenangan kita gitu loh. Kalau kita nggak paham dan kalau kita nggak cinta, bagaimana mungkin kita akan tenang? Padahal semua ketetapan itu, semua kejadian itu tidak luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rekan-rekan sekalian, kadang-kala kita merasa Allah punya ketetapan,
uh, kita menjalani hidup, kemudian banyak kesulitan-kesulitan, kita kadang-kadang merasa Allah nggak mengetahui. Kita nggak paham bahwa Allah sedang melihat. Kita nggak paham bahwa Allah itu tidak luput pengetahuannya dari apapun. Bahkan dalam satu firman-Nya, dalam surah Al-An'am gitu ya, Allah itu mengetahui segala sesuatu, bahkan daun yang jatuh Allah pun mengetahui. Semut hitam yang berada di atas batu hitam pada malam hari yang sangat kelam, Allah pun mengetahui. Jadi bagaimana mungkin Allah bisa tidak mengetahui urusan-urusan kita yang besar-besar itu? Bagaimana mungkin Allah tidak mengetahui segala permasalahan-permasalahan kita, kerisauan kita, kegalauan kita, keresahan kita? Hanya barangkali kita yang belum mengeksplorasi itu, gitu loh. Hanya barangkali kita yang belum menginventarisir permasalahan kita, jadi kita mumet aja bawaannya. Padahal Allah itu sudah mengetahui apa yang menjadi masalahnya dan apa yang menjadi solusinya. Karenanya, bagi orang-orang yang paham, ketenangan baginya, kebahagiaan baginya. Asalkan kita ridho, asalkan kita ikhlas dengan apa yang Allah tetapkan. Makanya kita berharap gitu ya, salah satu doa-doa kita, meminta ridho, memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pun ingin ridho atau ikhlas atau rela dengan semua yang Allah tetapkan. Dan itu nggak mudah. Caranya apa? Caranya dua tadi. Bagaimana kita meningkatkan pengetahuan kita, kenalan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah cinta kita. Cinta itu harus dibangun dari saling mengenal dulu, gitu kan? Ta'aruf, tak kenal maka ta'aruf, ta'aruf maka bisa sayang, gitu kira-kira. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ada satu contoh doa gitu ya, yang kita baca tadi bersama di awal. Ini insya Allah sahih gitu ya, dari Nabi Muhammad SAW. Ini waktunya sudah mendekati batas gitu ya. Tapi singkat aja, semoga ini bisa difahami. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, boleh kita baca bersama di tempat kita masing-masing gitu ya. Kita lafazkan doa ini dan kita baca bersama artinya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalbatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kebingungan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari ketidakberdayaan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari kepengejutan dan dari kekikiran. Dan aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan penindasan atau kesewenang-wenangan orang lain. Jadi rekan-rekan sekalian, Allah berikan doa sebagai senjata itu bukan dalam berarti senjata fisik gitu ya, bukan dalam artian kekuatan fisik atau kekuatan jasmani kita yang Allah kuatkan gitu. Tapi ternyata doa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah sasaran utamanya adalah hati kita. Kenapa hati kita? Karena kita sebagai orang yang beriman yakin bahwa hubungan seorang hamba dengan Tuhannya adalah melalui hati. Dan melalui hati pula, di situ menjadi tempat untuk kemauan, menjadi tempat untuk tekad kita, sehingga itu akan berefek pada fisik kita dan psikis kita. Tapi awal mulanya dari hati dulu. Karenanya hati ini yang menjadi sasaran utama bagi seluruh permasalahan dan kesulitan kita. Kalau kita runut, kalau kita kerucutkan, kalau kita cari akar masalah dari segala akar masalah kita, misalnya hari ini apa? Misalnya hari ini adalah kesulitan ekonomi, gitu ya, kemiskinan, kemudian banyak hal yang lainnya. Ketika dirunut, ternyata masalahnya adalah pada hati kita, pada mental kita, pada jiwa kita. Coba kita lihat ada list di situ beberapa
beberapa list permasalahan hati gitu ya. Cemas, ketakutan, minder, resah, gelisah, risau, sedih, malas, pelit gitu ya. Ini semua adalah masalah mental. Yang kalau kita selesaikan masalah ini, kalau kita clearkan dulu, kalau kita terima kenyataan gitu. Kadang-kadang kita juga sedih gara-gara nggak nerima kenyataan gitu kan ya. Kalau kita nerima kenyataan itu, kalau kita terima seluruh ketetapan Allah Subhanahu wa taala, optimisme itu akan muncul dan kita akan mampu dan kita akan sanggup menghadapi permasalahan yang ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan bukan langsung pertolongannya begitu, langsung berubah semuanya, minta tolong langsung secara fisik dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan. Permasalahan kita adalah untuk menguatkan hati kita. Jadi rekan-rekan sekalian, menarik ketika kita seringkali memohon kepada Allah untuk dikuatkan, untuk dibantu merubah keadaan gitu ya, untuk dimudahkan segala urusan hidup. Ternyata Allah malah memberikan masalah gitu. Allah malah memberikan cobaan-cobaan yang sangat banyak. Allah berikan banyak ujian. Ternyata ini adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengetahui. Ternyata ujian gitu ya. Ujian yang Allah berikan itu adalah jawaban dari doa-doa kita. Kenapa? Karena ujian itu akan membuat kita lebih kuat. Ujian, cobaan gitu ya. Tadi di awal kita sudah membingkai hakikat ujian itu adalah ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa, dan juga bahan makanan, buah-buahan gitu ya. Semua ini adalah ujian yang bila mana kita melaluinya dengan ikhlas dan keimanan, dengan zikir, mengingat Allah, kita selalu bawa Allah kemanapun permasalahan kita, itu akan menguatkan kita. Jadi yang merubah keadaan kita adalah kita sendiri. Tapi yang membantu berubah hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala melalui zikir, melalui sarana mengingatnya, berdoa kepadanya, dan juga membaca Al-Quran. Karena di situ seluruh informasi bagaimana cara kita mengenal Allah ada di dalamnya. Nah, rekan-rekan sekalian, ini ada beberapa level dari permasalahan. Kalau kita lihat di ujung doa itu ada, aku berlindung kepada engkau dari lilitan hutang dan penindasan orang. Ini adalah ujung dari masalah atau efek dari masalah yang kesekian. Ini ada 4 level gitu ya, ada 4 level permasalahan. Lilitan hutang dan penindasan orang ini sudah level keempat, yang artinya sudah sifatnya fisik gitu ya. Permasalahan yang sifatnya fisik dan kita berlindung dari permasalahan ini. Jangan sampai kita punya hutang dan jangan sampai kita dengan hutang itu orang jadi semena-mena dengan kita. Misalnya sering berkredit dan akhirnya orang itu ya memang kreditnya terpaksa, tapi ketika kita nggak bisa bayar kan lama-lama orang itu kita jadi ditindas, ditakut-takutin, bahkan sampai diancam fisik gitu ya. Nah, itu level 4-nya. Dari mana asalnya? Asalnya adalah dari level ketiganya. Apa level ketiganya? Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kepengejutan dan kekikiran. Jadi ternyata lilitan hutang dan penindasan orang itu awal mulanya dari hati kita yang pengecut, takut gitu ya, dari ketakutan kita, dari kita yang lembek hatinya, takut mencoba ini, takut ambil risiko dan segala macam, dan juga kikir, kita nggak mau bantu orang lain, kita nggak mau bermanfaat untuk orang lain, saking apa? Saking kita merasa sedang butuh, akhirnya kita berpikir bagaimana mau menolong orang lain, sedangkan kita sendiri aja belum kelar urusannya. Nah ini kan sifat yang khawatir rada kikir gitu ya. Dan ternyata pelit dan pengecut ini kalau ditarik lagi lebih dalam di level 2 itu bermula pada rasa yang tidak berdaya dan kemalasan gitu. Dan kita berlindung kepada Allah dari dua masalah jiwa ini gitu kan. Dari ketidakberdayaan dan dari kemalasan. Kita merasa nggak mampu, kita merasa malas, kita banyak alasan dan segala macam gitu kan ya. Karena masalah utama kesuksesan orang gitu ya, kalau bahasa Mas Jaya Setiabudi di training-trainingnya itu, masalah utamanya kenapa kita nggak berhasil, terlalu banyak alasan. Kita merasa takut, kita nggak mau ambil resiko,
kita banyak alasan dan kita menunda-nunda. Ini nauzubillah, kita berlindung kepada Allah dari rasa-rasa ini. Optimisme yang harus kita bangun. Dan yang keempat, level satunya kalau kita tarik lagi, semuanya bermula dari kebingungan dan kesedihan. Bingung akan keyakinan hidup. Sedih akan ketetapan yang Allah berikan. Nah, ini semua kita obati dengan apa? Dengan zikir. Dengan menenangkan hati kita, baca Quran, mengenal Allah. Karena itulah seindah-indahnya dan setenang-tenangnya dan sebahagianya hati jika sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan sekalian, kira-kira itu sharing kita pada pagi hari ini. Karena ini memang di awal tidak dibuka dalam arti tidak saya yang langsung buka, maka saya juga yang insya Allah akan coba bimbing untuk sesi pertanyaan kalau memang ada pertanyaan. Kalau nggak ada, alhamdulillah bisa kita langsung tutup. Baik, kira-kira rekan-rekan sekalian, jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan gitu ya. Atau nanti bisa di share di forum chat atau langsung raise hand gitu ya. Fadol rekan-rekan, silahkan rekan-rekan semua. Oh iya, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, kalau bisa kita sambil mengisi formulir online yang disediakan di link yang di forum chat itu, ini sangat membantu kita, sangat membantu kami pelaksana sharing ini sebagai bahan penelitian untuk untuk penelitian kami gitu ya. Insya Allah ini bermanfaat. Dan kalau rekan-rekan sekalian bisa bergabung ikut dalam penelitian ini, insya Allah bermanfaat banget gitu ya. Oh iya, baik, ada pesan juga dari Bu Rizky. Kalau ada yang mau bertanya via grup, nggak masalah juga, bisa. Kalau ada yang mau bertanya via grup WhatsApp, boleh juga. Sedikit ada informasi dari Bu Rizky ya. Silakan Bu Rizky. Ya, alhamdulillah, jazakumullah khair jaza Ustadz Azam yang sudah memimpin zikir pagi dan tausiahnya di pagi ini. Mudah-mudahan menambah keberkahan hari ini karena juga bertepatan dengan hari Arafah. Insya Allah nanti ada beberapa informasi yang akan disampaikan oleh Mbak Yasmin kepada para Bapak Ibu rekan-rekan sekalian ikhwafillah. Mungkin yang ada pertanyaan atau ingin sharing lebih lanjut nanti bisa dilanjutkan melalui grup WA ya. Adapun yang belum bergabung di grup WhatsApp grup nanti bisa bergabung, nanti Mbak Yasmin akan menyampaikan. Mungkin untuk link WhatsApp grupnya bisa dikirim di forum chat, Bu ya? Ya betul Mbak Yasmin, silahkan Mbak Yasmin.
Mbak Yasmin, mungkin mau ditambahkan, silakan Mbak Yasmin. Iya baik Bu. Bapak Ibu nanti yang misalnya mau mengadakan diskusi lanjutan via WhatsApp Group bisa menghubungi saya atau Bu Rizky. Nanti nomornya saya sampaikan di chat Zoom ya Bu ya. Bapak Ibu kami sampaikan juga saat ini kami juga sedang melakukan penelitian terkait pengaruh zikir dan COVID-19 yang berjudul pengaruh kualitas zikir terhadap tingkat kecemasan pasien COVID-19. Kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi kuesioner yang sudah Mbak Indah sampaikan ya pada kolom grup, chat grup via Zoom. Dan kami minta bantuannya juga untuk mensosialisasikan kuesioner ini kepada kenalan Bapak Ibu, para hadirin yang dirahmati Allah, yang kira-kira dapat menjadi responden dari penelitian ini. Baik, alhamdulillah sampai saat ini belum ada pertanyaan masuk ya. Tadi ada sedikit tambahan dari teman saya Bu Rizky, ini teman kecil ya, beliau kuliah di Madinah, jadi rasanya malu juga saya. Langsung dari Madinah ya? Ya, Masya Allah, namanya Ustadz Muhammad Furqon. Gue tinggal di Depok. Daerah mana? Pur? Sukmajaya ya kalau nggak salah. Jadi ditambahin sama beliau, dia yang di chat itu ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim ini sudah yakin dengan takdir Allah, dan Nabi Ibrahim itu jadi prosesnya ini ada di surah Al-Baqarah juz 3 awal itu ya. Beliau minta ditunjukkan cara atau bagaimana proses Allah bisa menghidupkan makhluk gitu ya. Ini ketika cerita ketika ada seekor burung yang yang Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk membunuh burung, kemudian dipotong di beberapa bagian dan ditaruh di beberapa tempat gitu ya, di gunung satu dan di gunung yang lain berjauhan. Kemudian tapi dikasih tanda bahwa burungnya itu ini. Nanti Allah Subhanahu Wa Taala ketika Nabi Ibrahim sudah balik ke tempatnya, Allah datangkan burung itu ke tempat Nabi Ibrahim, dan di awal itu Nabi Ibrahim ditanya sama Allah, bukankah kamu telah yakin? Nah, kata Nabi Ibrahim, aku telah yakin ya Allah, tapi agar hatiku menjadi semakin yakin gitu, agar hatiku menjadi tenang. Jadi ini barangkali gitu ya, ujian-ujian itu muncul dari pertanyaan-pertanyaan kita, dan ketika Allah jawab itu membuat kita menjadi lebih tenang gitu kira-kira dari tambahan dari Ustadz Furqon gitu ya, insyaallah. Dan alhamdulillah kita belum ada pertanyaan sampai sekarang, jadi bisa segera diselesaikan gitu ya. Gimana kira-kira Mbak Yasmin dan Bu Rizky, ada tambahan kira-kira? Sudah, mungkin bisa dilanjutkan di grup WhatsApp kali ya, Jam ya. Baik. Baik. Berarti bisa ditutup aja ya pagi ini, Mbak Yasmin.